Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. والقدرة كشفت كلا هذا المستور يبرز نوره كامنا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وعبز النقوط على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر إن وطي أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه الله زينة مريم والسيدة آسية وما هو من الهون العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فنقصه الكمال من النور العمود وبرز الحامد المهمود وزينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق الكون بقياجه بوجود المصطفى وإياه للكون أنصر وسرى وقد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قربوا يا مساني فزار اليمن غرا واستديروا بجمالي وغفي الحسن تفرغ الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين تجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السان واللفظ المؤتوي على المعنى الجز إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وولد الشفيع إبراهيم باليتيم والأرملة وله مع شهلة أخلاقها البيتين القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نشرته به تعطرت رقوع المنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم جامع الصفة الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا هو متلق عن زين الوجود صلى الله عليه أجمعت في وصف الله وشانه وله الأولى في مجده ومكانه وصوف إذ قد على مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقوع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به في هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه سنة مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام صلى الله عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله وبذلك عليه يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyya uqudah tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa ay yaktuba 'amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fil tawajjuhatil khalisati wassilatil mawsulah. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzatihi tuhattur rihalu fataghshaha minhul fuyudatul ghamirah natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين
واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Tes 1 2 C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji M. Indra Hasani selaku penceramah pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Al-Ustadz Sardini. Yang terhormat kepada Al-Ustadz Imam Taufik. Yang terhormat kepada Bapak Budi Hartono SOS selaku Lurah Luabua. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari di masjidil haram ke masjidil aqsa, serta maha suci Allah yang telah menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Puji syukur kehadiratnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Musola Nurullah dalam rangka memperingati peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah momentum luar biasa kita untuk merenungi kebesaran Allah, kekuatan iman dan kewajiban salat yang diterima langsung darinya. Mari kita jadikan momen ini untuk memperbarui semangat keimanan dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa mengulur waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Razak. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا
عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, Allahu Rabbul Alamin. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Fandi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat, yang kami hormati Ketua RT 9 dan 10, yang kami hormati Lurah Lobuah Bapak Budi Hartono, yang kami hormati para guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, yang kami hormati juga Al-Ustadz Duru Sardini, dan penceramah kita pada malam ini Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Indra Hasani, serta adik-adik dan anak-anak kami yang bangkang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izinnya lah kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, semoga tetap istiqomah hingga akhir hayat. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya selaku perwakilan panitia ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga, baik yang dalam membantu tenaga, pikiran maupun donasi, khususnya para donatur, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan ini adalah bukti bahwa kekeluargaan dan solidaritas di masyarakat kita masih sangat kuat. Harapan kami dengan terselenggaranya acara ini
bukan sekedar rutinitas tahunan. Namun dengan momen ini saatnya kita mempererat tali silaturahmi. Mari kita jadikan semangat sholat 5 waktu yang merupakan oleh-oleh Isra Mi'raj sebagai cara untuk mendisiplinkan diri dan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila acara pada malam hari ini terdapat banyak kekurangan. Saya mewakili seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ceramah yang akan kita dengar nanti bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dan bekal untuk menuju surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan singkat dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan manakib guru sekumpul serta pembacaan doa oleh Al-Ustadz Sardidi. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak 2 kali nasa bucing kada kedengaran miknya, nasa kalinya paksa 2 kali. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau sampai akhir zaman, yang sama-sama ulun muliakan, ulun hormati, yaitu para habaib, para syarifah dimanapun berada, dan juga kepada guru-guru agama lebih khusus Syekh Muhammad Indra Hasani dan juga Al-Ustadz Imam Taufik, dan juga guru-guru nang lainnya nang kada bisa ulun sebutkan nama beliau, kada bisa ulun sambati ngaran sidin, tapi kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun. Lebih khusus kepada kepala desa, kadis, ataupun pembakal, ataupun lurah, ataupun yaitu ketua RT dan penata acara pada malam hari ini seberataan. Kada kawa disambati beritaan, lawas benar waktunya, nang penting ulun muliakan semuanya. Oke, thank you. Kepada rombongan adik-adik perempuan ataupun laki-laki, cowok ataupun cewek, dan kepada seluruh jemaah pada malam hari ini, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita mengambil berkah sedikit, jangan banyak. Artinya mengingat peristiwa kekasih Allah, yaitu aulia Allah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kita mengambil pesan beliau saja 1 bait, karena waktu juga kada mengizinkan, sudah jam 1 kurang sejam, 2 jam, 3 jam setengah. Jam 1 kurang 3 jam setengah. Maka oleh karena itu, mudahan kita dapat berkah abah guru sakumpul aulia Allah, dan mudahan kita berkat mengingat sidin, berkat mencintai sidin, kita bisa mendapat ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat ridha Rasulullah, dan kita mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Abah guru sakumpul dilahirkan yaitu pada malam Arba dan diwafatkan pada malam Rebu. Dilahirkan malam Arba
dan diwafatkan malam Rebu. Berbeda kan? Itulah kehendak Allah, kekasih Allah. Beliau ini orang aulia Allah mulai di dalam parut sampai kecil keluar, sampai besar, sampai beliau wafat, sampai beliau sekarang ini begitu banyak orang mencintai beliau. Inilah yang dinamakan kekasih Allah. Bila kita mengenang sejarah aulia Allah, berarti jar Nabi penebus dosa, penebus dosa. Zikrul anbiya minal ibadah, orang nama ingatakan Rasulullah. Malam ini kita mengenang sejarah Rasulullah Isra Mi'raj nantinya, maka itu adalah hukumnya beribadah. Lalu kita membaca manaqib aulia Allah, hukumnya penebus dosa. Jalan satu-satunya pesan beliau adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat, karena dua faktor inilah yang menjadikan kita nanti bisa beribadah kepada Allah. Dua, yaitu baca Quran dan baca sholawat. Luar biasa kali tadi. Pesan beliau apa? Yang dikarang oleh di dalam manaqib syair beliau. Sebelum beliau wafatnya meninggal pakit Al-Qur'annya, itu suatu pertanda kalau beliau tiada, agar kita membaca Al-Quran dan sholawatnya. Beliau masih sempat-sempatnya meninggalkan yang terbaiknya. Itulah salah satu pesan beliau. Yang kedua, berbaik sangkalah terhadap Allah dan berbaik sangkalah terhadap manusia. Karena ciri orang mati tidak beriman adalah sangkah buruk, dan ciri orang mati beriman adalah sangkah baik. Itulah pesan aulia Allah yang luar biasa. Karena mana ini waktu juga nang kada maijinakan, karena kita hendak mengambil berkah guru kita bersama banyak kesidin aja. Karena sini bisa mengatakan kena kawadah guru sekumpul juga jadi kita sedikit saja, karena ini adalah bulan yaitu bulan Rajab akhir. Maka jar Tuhan banyak berdoa lawan aku, banyak jar Tuhan berdoa dengan aku. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, mohon ampunan semua dosa, juga syafaat Nabi Muhammad. Guru sekumpul berkah keramah, guru sekumpul serta ulama dan juriat Rasul, semua hajat moga terkabul hingga di surga kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang hidup ataupun sudah meninggal dunia diampuni Allah, dan mudah-mudahan hajat kita hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan Allah. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan mudah-mudahan matinya nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini haja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap ulun banyak minta ampun, minta rida lawan pian. Buah kadundung, buah semangka, buah durian, buah tempadak, itulah nama-nama buah yang aslinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara inti yakni tausiah oleh Kiai Haji Muhammad Indra Hasani yang kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi ya Rasulullah. Satu terus. Berarti tidak dua ya. Ini ada rokoknya. Ini contoh NU nih, NU merokok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyaut mudah-mudahan cepat umroh. Ya, ada bos travel nggak di sini ya? Nah, mudah-mudahan kalau ada ya dapat undian nanti satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus salihin kafarah wa dzikrul maut sadaqah wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah wa qala aidan inda dzikrul awliya tanzilur rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin at-tahirin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil mab'us salatan tajur bihal amwali wal fulus. Amin dong, amin, amin. Wal fulus, ya, duit itu. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya hormati para habaib syarifah, para sayyid di mana saja berada, moga-moga panjang umur sehat wal afiah. Yang saya hormati para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus akhina fillah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sardini LCMA. Alhamdulillah ya, kuliah lawas sidin. Dan yang saya hormati akhina fillah Kiai Haji Muhammad Taufik hafizallahu taala, mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiah. Dan yang saya hormati Bapak Lurah Kecamatan Sungai Kunjang ya, Kelurahan Lobuah Kecamatan Sungai Kunjang. Nah, dan saya termasuk penasehat Kayuh Baimbai dan PP Sungai Kunjang supaya tahu. Nah, jadi jangan macang-macang ya. Nah. Dan yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat RT RW dan juga ayahanda ibunda, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, kita diizinkan berkumpul di rumahnya Allah bersama-sama untuk mentakzimkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
membesarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya banyak-banyak kepada kita, yang mudah-mudahan salah satu rahmat itu dikumpulkannya nanti kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jam 10 biasanya setengah 11 selesai ya Ustadz ya, setengah jam aja ya, cukup ya, atau jam 12? Oh jam 12, ada yang di belakang ini nyaut jam 12 katanya. Sampaian tidur ya kan, sayang capek. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadiran kita bersama di dalam majelis ini luar biasa, pahalanya sangat luar biasa. Sampean ngantuk capek ya, apalagi yang bikin nasi bungkus ini luar biasa ini. Anak-anak santri yang harusnya besok masuk sekolah ini agak malam-malam sedikit, luar biasa. Duduknya kita di sini ya, itu pahalanya luar biasa. Duduknya orang di majelis ilmu pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Lebih afdol kita sholat 1000 rakaat yang sunnah. Jadi kalau kita tunggang-tungging sholat 1000 ya, duduk di majelis ilmu ini lebih afdol, walaupun sampean sambil tidur, sambil ngantuk, sambil main HP ya, itu lebih afdol, lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, lebih afdol mengantar jenazah 1000 orang. Coba itu luar biasa. Jadi kalau udah tua gini, udah tua, nggak kuat-kuat juga sholat tahajudnya ya, cari pahala-pahala yang ringan, duduk di majelis ilmu. Dan orang yang meninggal di dalam majelis ilmu bahwa syahidan, dikategorikan orang itu mati dalam keadaan syahid. Nah, ya kan? Luar biasa ini. Jadi kalau ada waktu daripada nonton TikTok ya, nonton YouTube itu, YouTube sekarang ini ya kan, sekarang ini sudah kita lihat jarang sudah orang tua, anak muda ke masjid ya. Kita tahu ini perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa sholat. Di zaman canggih sekarang ini ya, TikTok sudah ada, Facebook sudah ada, semua media sosial sangat luar biasa. Akhirnya kita sebagai orang tua jarang lagi memperhatikan sholat anak-anak kita. Nggak peduli mau anak ini sholat, mau anak ini tidak sholat, tidak peduli. Karena apa? Urusan masing-masing. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wafat, nanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril, nanti sepeninggal aku sampean turun lagi enggak? Bahasa Jawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampean masih turun ya, panazala Jibril ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Jibril, saya masih turun 10 kali. Salah satunya mengangkat arba'us suqah minal aqarib. Apa itu arba'us suqah minal aqarib? Allah angkat
rasa cinta di dalam keluarga. Ayo itu. Seberapa banyak kita komunikasi sama anak-anak kita sekarang ini? Seberapa banyak kita komunikasi sama istri kita? Ini kadang-kadang komunikasinya mau minta jatah aja. Ya, kodok-koduan baru itu. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini ibu-ibu sama bapak-bapak ini peselingkuh tingkat tinggi semua ini. Ya, ini tingkat tinggi semua peselingkuhan ini. Saya nanya, sampean dalam satu hari itu ngomong sama istri sampean berapa menit? Ayo, ngomong sama anak berapa menit? Selingkuh kan? Ayo, berapa menit ngomong sama anak? Kadang-kadang nggak pernah ngomong sama anak sama sekali. Nggak tahu anak ini sholat apa enggak, baik apa enggak, nggak ada urusan, nggak ada komunikasi sama sekali. Ayahandanya, ibundanya sibuk online. Ya, online Bu ya. Nah, yang baru-baru ini, bapak-bapak keracunan. Apa keracunan apa? Nonton drakor, nonton drama pendek Korea. Ya Bu, ya kah Bapak? Satu harian sampai 100 episode. Wow, seakan-akan rumah di negeri Beijing. Bahasa Cina terus. Ini baru-baru ini survei membuktikan bapak-bapaknya sibuk main HP. Termasuk kai-kai umur 70 main HP juga. Ujar kai rame pang TikTok nih Jasidin. Nah, daripada main catur, main TikTok. Wah. Rasa bamuda aku Jasidin main TikTok nih. Yang kata sekalinya banyak yang muda-muda di TikTok. Berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam main TikTok aja kita. Main HP aja. Akhirnya baca salawat enggak, baca Quran enggak. Akhirnya satu rumah sibuk main HP semua. Nggak ada lagi di meja makan, begitu meja makan sibuk semua main HP. Nggak ada lagi komunikasi dengan anak. Mau anaknya jadi apa? Nggak ada lagi urusan. Ayah ibundanya sibuk dengan urusan masing-masing. Akhirnya anak kita konsultasinya psikolog, kalau bahasa orang ya sekarang psikolognya itu adalah HP. Nah ini sangat luar biasa sekarang ini ujian kita. Maka kita sebagai orang tua ini mempertanggungjawabkan apa yang kita mempertahankan anak kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apakah anak ini dijadikan Yahudi atau Nasrani nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh kita masing-masing. Maka dari itu kita harus waspada, harus kontrol anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini meninggalkan sholat atau terlambat dalam sholat. Dulu pernah kita dengan Sayyidi Syekh Mukhtar Nur bin Nurani bin Syahabuddin, apa kata beliau? Wahai Syekh, saya ini punya anak umur 5 tahun atau umur 7 tahun. Mau bangunin subuh itu rasa kasihan. Nah lalu kata beliau, apakah engkau akan kasihan di dunia atau nanti kasihan di akhirat? Jadi anak yang 7 tahun ini waktu subuh bangunin. Ini tugas kita ini, bangunin. Walaupun teler-teler dia,
ngantuk-ngantuk dia bangunin, ini kewajiban kita. Sampai sudah tua pun tetap kita awasi. Gimana mau bangunin subuh, bapaknya aja nggak sembahyang subuh, ya, bapaknya jam 7 baru bangun. Ini tugas kita, ini kewajiban kita. Belum lagi harus kita mempelajari masalah sembahyang, masalah sholat, kesempurnaan sembahyang. Maka kita kan Allah Subhanahu wa ta'ala itu paling suka, paling senang kepada hambanya ketika hamba itu mengoreksi ibadahnya. Contoh, dia sholat zuhur, begitu dia sholat zuhur, setelah tasbih amin, dia mikirin apa yang kurang di sholat zuhur saya ini. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang. Ujar bahasa Inggrisnya himung banar Allah Subhanahu wa ta'ala, himung sini. Karena apa? Mikirin ibadah saya yang salah yang mana ya, yang enggak sempurnanya di mana ya. Itu Allah sangat senang kepada hamba itu. Apakah tadi salamnya yang kurang, ya, atau misalnya tahiyatnya kah yang kurang, atau menyapu mukanya kah yang kurang. Kita nih alhamdulillah di Lobakung nih guru-guru banyak ngaji masalah sholat. Sholat kita ini, apakah sholat kita ini dari orang tua kita ngelihat orang tua kita sembahyang, ngelihat di TV sembahyang, atau sholat kita ini memang betul-betul belajar memakai kitab dan berguru. Nah, ini akan dipertanggung, karena ukuran daripada diterimanya sholat itu adalah kesempurnaan sholat. Apabila sholatnya sempurna, seluruh amaliyah akan sempurna. Contoh saja nih, sholat assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah. Ini udah beda. Kemana mata harus mengikat di sini. Assalamualaikum warahmatullah, mata di ujung pundak. Ayo, apa Bu bacaannya Bu? Assalamualaikum warahmatullah. Doanya apa Bu? Bu? Kalau bisa jawab doanya, salam sebelah kanan, saya kasih uang 50.000. Ayo. Woi, katanya Imam Syafi'i. Ayo, berapa tahun sholatnya udah? Itu di dalam kitab Syiarus Salikin, ya, sarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma barik lana bima rajaktana wakina aja benar. Itu doa makan Bu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma. Yuk santri-santri, Allahumma inni. Ayo. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kiri. Ini ada doanya. Apa? Ayo, angkat tangan. Laki-laki dapat cincin 1. Ayo, assalamualaikum warahmatullah. Allahumma, angkat tangan yang bisa jawab. Kasih mic yang bisa jawab. Di dalam kitab Syiarus Salikin. Apa doanya Bu? Guru Sardin enggak usah. Ustaz Taufik enggak usah. Iya. Ya jamaah, ayo jamaah. Ayo. Ada yang bisa? Lubang 12. Kalamur. Ayo. Ini dapat cincin ini, laki-laki.
cincinnya insya Allah batunya apa tuh? Nah, ayo, dari yang bisa apa Bu? Nih kasih sama ibu. Nah, nih kasih sekalian dopres hari ini. Allahumma Bu. Hah? Oh, yang ajirni minanar itu wiritan Bu. Allahumma inni as'aluka. Hah? Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah. Apa Bu tadi Bu? Diulang. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka ridho bil jannat ridho. minanar. Ini yang di belakang pinter-pinter kayak ini. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Nah, bocoran satu dah. Ini doanya nyambung. Assalamualaikum warahmatullah. Sambungannya apa? Ayo, ini yang hafalan nih. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah wa a'udzubika. Ayo, ini bocoran wa a'udzubika. Khusus orang di sini saja atau sama grup kalamur boleh. Apa? Wa a'udzubika min sakati wanar. Oh iya. Wah, dapat cincin nih kamu. Bujuran nih kan, dapat cincin pulang nih, hebat cuy ini. Buka dulu cincinnya. Mana cincinnya ini? Kasih cincin satu, masya Allah. Nah, waduh, ini memang dasar rezeki cincin ini. 2 kali dapat cincin guru sudah. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah wa a'udzubika min sakhatika wannar. Terus tangannya, mukanya menghadap ke kiblat, taruh tangannya di atas. Ayo baca apa ini? Baca apa ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo baca apa nih? Setelah sholat mengusap muka, ini bacaannya apa? Ayo. Hah? Ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada? Asyhadu an la ilaha illallah Hur-Rahmanur Rahim. Allah madhab anil hamma wal hazan. Itu sembahyang. Kadanya Assalamualaikum saat mudahan mau aku cantik jo. Kada kayak itu. Ayo ngaji ya, ngaji. Mumpung ada ustadznya, ustadz topik masih ada, ngaji hadir di majelis ilmu. Betul-betul ngaji sholat. Ayo. Itu belum wudunya lagi kita harus pelajari, ya, wudunya. Tajadidul wudunya, menyempurnakan wudunya. Kalau kita kan biasanya kalau wudu, habis wudu udah baca doa selesai, padahal lanjutannya masih ada. Ayo, setelah wudu, habis baca doa wudu, lanjutannya apa? Ayo, di dalam kitab Al-Jawahirul Mauhub dinyatakan barang siapa membaca ayatul kursi setelah berwudu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya 40 derajat di akhirat nanti. Dia angkat derajatnya menjadi 40 ulama yang alim, dan nantinya akan diberi 40 bidadari yang cantik. Luar biasa. Baca, udah baca. Jadi setelah wudu baca ayatul kursi sekali, itu pahalanya luar biasa. Derajat ya, derajat. Nah, antara wudu sama sembahyang ini ada wiritannya, ada amaliyahnya.
Kita belajar fikih sedikit ya, supaya penyempurnaan ibadah sholat kita ini. Jangan sampai sholat kita ini ikut-ikutan, ya, ngikut orang, ngelihat di YouTube saja, ya, tidak betul-betul belajar. Jadi mumpung ada waktu, dan apabila orang ini belajar, terus dia belajarnya cuma sampai wudhu saja, nggak sampai habis sholatnya, terus dia meninggal dunia, maka orang itu masih mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nggak selesai belajar sholatnya, cuman apa, takbiratul ihram, rukuknya belum, nah dapatnya cuma segitu, maka orang ini dinyatakan oleh Allah meninggal dalam mati syahid. Berwudu, ya, wudu betul-betul, wudunya harus betul-betul, ininya harus basah dari ujung rambut sampai di belakang bawah sini harus betul-betul basah. Apabila enggak basah, maka enggak sempurna wudunya. Apalagi wudunya enggak sempurna, maka otomatis sholatnya tidak sempurna. Nah, jadi ada kisah Bahari Guru yang orang wudu ini. Nah, ini kisah. Wahnya ketawaan sudah ini. Jadi kisahnya ada bertiga ini dulunya mabuk, ya, pekerjaannya nggak senonoh, dapat waktunya, dapat topik dan hidayah, tobat, akhirnya pakai gamis semua. Jadi pakai gamis semua, kayak ustadz semua, tulak haulan, berangkat haulan. Begitu sampai haulan, masuk waktu zuhur. Zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, karena bertiga ini nyangkanya kayak ustadz semua, ya, lalu tunjul-tunjulan, sampean aja yang jadi imam, akhirnya yang satu maju. Nah, begitu maju nggak ada suaranya, Allah baru, ya kan? Allah Akbar. Sampai 4 rakaat nggak ada suaranya. Nah, wah ini ndak beres yang satu ini, mundur, maju yang kedua, Allahu Akbar, kayak Imam Mekah juga bro. Nah, begitu membaca ayat langsung sujud. Nah, langsung sujud. Rupanya ngaji ilmu sembahyang sajadah. Langsung sujud, blok, langsung sujud. Begitu sujud, wah ini ndak beres lagi. Lalu yang ketiga, mundur, maju yang ketiga, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pokoknya kayak Imam Mekah juga ya. Selesai sembahyang, masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaqal jannah, Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim, Allahumma adhhab anil ama wal hajan, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak. Itu sambungannya, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusran innamal usri yusra fa idza barakta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, Imam Syafi'i kan gitu tuh. Baru menghadap kiblat. Setelah sholat bagaimana wal ya? Bagaimana wal? Mantap. Itu belum wudu lagi. Apalagi berwudu. Nah, ternyata waktu sholat tadi nggak wudu. Setelah sholat, wah ini kacau semua. Akhirnya wudu semua, sholat selesai. Begitu sholat semua, akhirnya turun, ya, turun dari masjid, ketemu nenek-nenek tua, ya, melihat ini pakaian kayak ustadz, guru, bisakah tolong saya? Apa nek tolong? Cucu saya kerasukan. Jadi cucunya kerasukan guru, kerasukan. Nah, ya. Di mana nek? Di rumah saya. Datanglah, ya. Datanglah yang bertiga ini. Rupanya yang ngerasukin cucunya ini jinnya 3. Jinnya 3. Yang satu maju, kopiah merah maju. Baca, takipai jinnya. Bincul. Ngerti bincul apa? Bincul.
Bahasa Jawanya bincul apa? Hah? Bapul ya? Bincul. Nah, tokipai keluar sikong. Nah, kada tahan keuyuhan yang pertama, maju yang kedua, baca-baca lagi macam-macam ayat, keluar lagi. Tak keluar pulang. Ya. Jauh sampai ke buah sana, ke bakung. Jinnya tokipai. Lalu yang ketiga maju, ini paling harap dah jinnya ini, paling hebat. Habis Al-Quran dibaca enggak keluar-keluar, baca-bacaan wiritan semua, ratibul atas semua habis enggak keluar-keluar. Wirdul Latif dibaca enggak keluar-keluar juga jinnya. Wah, ini kayak apa ini? Sampai 1 jam setengah enggak balik-balik ini, ya, enggak keluar-keluar. Akhirnya jin yang berdua tadi balik lagi, kembali lagi jin yang berdua tadi. Lalu kata ustadz yang berdua ini, ngapain kamu ke sini? Wahai ustadz, kami mohon ampun. Apa? Bukan kami mau merasuk lagi, tidak, kami mau jemput teman kami. Kenapa mau jemput? Itu teman saya yang rasuk itu orangnya tuli. Itu satu Al-Quran juga, kalau jinnya tuli yang nggak bakal keluar. Yo, barang siapa membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar setelah dia berwudu, maka akan diberi pahala seperti dakwahnya Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi setelah kita berwudu, baca ayatul kursi sekali, ya, baca surah Inna anzalna fi lailatul qadar sebanyak 1 sampai 3 kali. Ini pahalanya sangat luar biasa. Itu di dalam kitab Al-Jairul Mahub atau hadis arba'in, ada juga situ riwayatnya. Cari saja di situ. Atau kalau malas juga share di Syekh Google. Syekh Google rahimahullah. Itu alim itu. Itu Syekh Google itu alim, luar biasa, kealimannya luar biasa. Sampai ketik apa aja keluar di situ. Nah, termasuk yang telanjang-telanjang keluar juga di situ. Masya Allah. Jadi kita sempurnakan ibadah sholat kita. Perbaiki sholat kita, dari istinjanya, dari mandi hadas besarnya. Nah, ngajinya kan dari mandi hadas besar ya Ustaz ya, dari mandi hadas besarnya perbaiki betul-betul. Terus istinjanya betul-betul dipelajari. Salah satu orang yang tidak mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak menjaga 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Karena apa? Kalau itu tidak bersih, tidak akan mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibersihkan. Cara kencing bagaimana, cara buang air besar bagaimana, dipelajari. Terus sampai wudunya juga dipelajari. Mumpung masih ada waktu, kesehatan, ikut majelis ilmu daripada nonton TV, nonton TikTok, ya, menghayal bukan main catur dan segala macamnya. Baik duduk di majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama. Masjid kita banyak, musola kita banyak. Hadiri, ini ustadz, ini ustadz. Hadiri setiap ba'da maghrib untuk menuntut ilmu agama. Kita semakin tua dan semakin tua. Lalu yang terakhir, seluruh ibadah kita ini, ibadah sholat kita, perbuatan baik kita, semuanya kita kepingin minta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sering guru sampaikan, sholat kita kepinginnya diridhoi Allah, ya guru lah. Pekerjaan kita semuanya kepinginnya diridhai Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaannya itu? Di mana? Di mana, Bu? Di mana Ananda? Allah meletakkan keridhaannya itu di kedua orang tua kita. Ini yang perlu kita perhatikan, apalagi anak-anak kita sekarang ini. Ya. Jarang sudah kita lihat anak itu mencium tangan bapaknya itu pakai bibir,
Ya pakai bibir, cuman pakai begini saja, pakai pipi kadang-kadang. Kita lihat, itu sudah kita lihat, cium tangan gini. Padahal cium tangan pakai bibir, dikecup peperutannya di sini, kan sunahnya begitu tuh, mencium tangan orang tua. Sekarang anak kita tuh ciumnya begini. Masya Allah, ini belajar dari mana? Belum lagi, makanya kita ini sebagai anak ya, bagi yang muda-muda, ini khusus yang muda-muda, kita sebagai anak jangan merasa apa yang diberikan orang tua kepada kita, kita harus berkata apa yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Dibalik, kita udah umur 30 tahun, umur 40 tahun masih ngerepoti orang tua. Seharusnya orang tua kita umur sudah 60, 70 tahun, konsentrasinya ibadah kepada Allah, kita masih ngerepotin mereka. Masih ngerepotin. Bah, adakah bagian ulun tanah ulun? Bah, adakah warisan ulun? Ngerepotin terus. Padahal orang tua ini udah konsentrasi untuk ibadah. Kita masih merepoti mereka. Ini orang-orang tua yang masih punya orang tua, ya, jangan membuat mereka menjadi pikiran mereka. Kadang-kadang kita ini begitu, dari lahir udah dipelihara, dikawinkan dan segala macamnya, masih orang tua yang umur 70 tahun masih kita repotin mereka. Seharusnya kita harus menjadi anak yang siaga. Bukan orang tua yang siaga, tapi anak yang siaga, melihat orang tuanya, keadaan orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya ini sakit, ya, jangan sampai orang tua ini sakit baru kita datang. Kita lihat orang tua kita ini umur sekian, obatnya apa, keperluannya apa, makannya apa, itu perlu kita perhatikan sebagai anak. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita dapat orang tua yang marah-marah, kadang-kadang kita punya orang tua ujar banjar pengomelan, salah sedikit ngomel. Kadang-kadang keputusan orang tua kita itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai harapan kita. Kadang-kadang saudara yang satu dibelikan motor, yang saudara satu enggak, marah. Ya. Akan tetapi walaupun orang tua kita sering ngomel seperti itu, Allah taruh ridhonya di situ. Bagaimana kita menyikapi itu? Belum di muka pintu, ibu udah ngomel-ngomel terus, ya kan? Nah, bagaimana? Sementara ridho Allah ditaruh di situ. Jadi ilmunya satu aja sama orang tua. Iya pak, nggih pak. Nah, nggih. Kamu gini-ginilah, nggih. Kamu ke pasar lah, nggih. Iyakan aja, nggak usah dibahas. Karena apa? Satu bahasan kita yang menyakiti orang tua kita, seluruh amal pahala kita akan diawang-awang antara langit dan bumi, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat zuhur, begitu kita sholat zuhur, ya, sebelum sholat zuhur misalnya, atau sudah sholat zuhur, datang kita kepada orang tua kita dan hati orang tua kita tuh jengkel sama kita, marah sama kita, ada rasa kesal sama kita. Selama masih ada rasa kesal itu, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, hebatnya orang tuh ridallah ridal walidin wa suhtullah wa suhtul walidain. Nah, jadi kita ini sebagai, walaupun umur kita udah 50, 70, kita masih anak orang tua kita. Apakah orang tua kita di dalam kubur itu mereka meninggal? Tidak, mereka melihat kelakuan kita. Jangan merasa sudah jadi bapak, jadi ayah, orang tua nggak ngelihat perbuatan kita. Mereka melihat. Apa kata Ibnu Athaillah? Selama anak itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula anak itu belum bakti kepada orang tuanya. Karena apa? Karena tidak menjaga warisan yang diberikan orang tuanya. Apa warisan terbesar orang tua kita? Nih, batang tubuh kita ini. Selama batang tubuh ini
maksiat kepada Allah, maka masih durhakalah kita kepada orang tua. Nangis beliau di dalam kubur, oh mataku dipakainya maksiat, tanganku dipakainya maksiat, kakiku dipakainya maksiat. Inilah warisan yang paling besar, maka jaga daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang tua kita di dalam kubur tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjaga sholat kita, menjaga sholat keluarga kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan zuriat orang-orang yang mendirikan sholat dan juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Itu saja yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kekurangan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Haji M. Indra Hasani yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga kita yang mendengarkan tausiah ini, kita melangkah pulang dari sini diberikan keberkahan dan juga diberikan reminder juga tadi sudah oleh Kiai Haji Indra Hasani. Baik, alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak ceramah yang sangat bermanfaat demi meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kita menutup acara dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjalani acara ini dengan penuh hikmah dan keberkahan. Semoga peringatan Isra Mi'raj kali ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdallah wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa itrati subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma ya Allah ya adim sultan wa ya qadna wa ya tamna bi wa ya basitar rizqi wa kasil khat wa ya wasal ayat wa bala isma du'a wa ya hadiran laisa bi ghaib wa ya mawjudna safil hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullih fayassir lana ma nahnu fi min safarina wa ma natlubu min hawaijina wa qarib alaina al masafat wa sallimna min al ilali wal afat wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mabla ilmi wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya latifan bi khalqih ya aliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih ultubina ya Allah ultubina ya Allah ultubina ya Allah ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ultubina fi manazal innaka latifun ultubina wal muslimin. Jazakallahu anna sayyidana Muhammadan khaira jazakallahu anna sayyidana Muhammadan mawa'alu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah ij'al hadzal majlis majlisan mubarak ya Allah ij'al hadzal majlis majlisan mubarak ij'al hadzal majlisan mubarak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.